ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰਿਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਿਐ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਜਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੇਹ ਨਰ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ। ਯਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੇਹ ਨਰ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ। ਯਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਬਰਤ ਪੁਨ ਰਾਖੈ ਨਹਿ ਮਨਵਾ ਵਸ ਜਾਕੋ। ਨੇ ਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਸਾਚ ਕਹਿਤ ਮੈਂ ਯਾਕੋ। ਜੈਸੇ ਪਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ ਭੇਦੈ ਨਾਹੀ ਤੇ ਪਾਨੀ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ ਭਗਤ ਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਲ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਗਰਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ ਗੁਰ ਯਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਗਰਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी की बोहित पढ़थक हर राजान राज पाहनान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, सतगुरां ने पार कृपा की। संध्या वेले गुरु दर ते जुड़ बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरु तेग बहादुर महाराज का 400 साला प्रकाश पुरब 1 मई नूं आ रहा है, जिस दे संबंध विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी की अमृत बाणी की लड़ीवार विचार अस्थान ते चल रही है। अज बिलावल राग दे विच उचारण किया होया गुरु तेग बहादुर महाराज का यह तीजा शब्द है। पावन अंक 831 दे उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। सो आओ अज दियां विचारां नाल जुड़न तो पहला मनोवृत्तियां एकाग्र करो। प्रेम सहित साहिबां नूं झुकाओ शीस, गुर मंत्र दी सान करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु तेग बहादुर महाराज हर एक मनुख नूं ये प्रेरणा कर रहे हैं कि तू संसार दे विच आया है तो उस परमेश्वर दा भजन कर, उस मालिक दी सिफत कर। क्योंकि मनुखी जीवन जो प्राप्त होया है, इसनूं सतगुरु सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझाते ने किस करके मिले है। पही परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बलिया। जब सतगुरु आखते ने गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरन देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाह। तू भज लै परमात्मा नूं, मनुखा जीवन का यह लाभ है। बाकी जून विच यह लाभ नहीं है। बाकियां कोल जीवन है, जन्म है, पर उन्हां कोल ये लाह लैण का मौका नहीं। केवल एक मनुखी जीवन है जिस दे कोल ये मौका है कि वह भजन करके मनुखी जीवन नूं सफला कर सकता है। पाओ कि बाकी दे कोल ये मौका है नहीं। सिर्फ मनुख नूं ये वारी दिती, मनुख नूं ये मौका दिता। बाकी जूना मनुखी जीवन प्राप्ति वास्ते वख-वख जूना त्यागदियां हन। उन्हां जूना दे विच मुक्ति नहीं है। मुक्ति आके होनी है मनुखा जीवन दे विच। एक जून खत्म होंदी है, दूजी शुरू हो जाती है, दूजी खत्म हो जाती है, तीजी शुरू हो जाती है। 84 लख जूना विच जो सनातन मत दी विचार है कि जी भटकदा है, तां जाके कहते मनुखा जन्म मिलता है। और मनुखा जन्म इस करके मिले कि 84 लख जिहड़ी भटकना विच पिया रहा, वख-वख जूना च गया, उन्हां जूजां च मुड़ के ना जावे ते इस जीवन नूं प्राप्त करके अपने उस मंजिले मकसूद नूं हासिल कर। ਜਾਂ जिस नालों तू विछड़िया होया उस परमेश्वर नाल भजन करके मिल। हुण महाराज कहंदे जिस मनुख दे जीवन च भजन नहीं, जामै भजन राम को नाही। ज्यादा अर्थ है जिस मनुख दे हिरदे विच। भजन का अर्थ है सिमरन। राम को नाही, रमे हुए राम दा
ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹ ਨਰ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਇਆ। ਤੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਅਕਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਅਰਥ, ਖੋਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਯਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਕਾਰ ਤਾਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੀੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ, ਇਹ ਜਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਇਹ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰਿਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਮੈ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਤੇਹ ਨਰ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਇਆ, ਯਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਯਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਖੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫੁਨ ਫਿਰ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਮਨੁਆ ਵਸ ਜਾਕੋ। ਨਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ, ਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ, ਨਹਿ ਮਨਵਾ ਵਸ ਜਾਕੋ, ਨਿਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਸਾਚ ਕਹਿਤ ਮੈਂ ਆਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਫਲ,
ਨਿਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਕਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 40 ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ का ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਤ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਮੰਗੇਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੋ ਖੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਨੇ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੇ ਬਰੀਕੀ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ, 4 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਾ ਲੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਣ ਦਾ।
ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਾਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਜੀਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਥਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਥਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਲੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਚਿਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੀਏ ਸੀ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਵਰਤ ਫੁਨ ਰਾਖੈ ਨਹਿ ਮਨਵਾ ਵਸ ਜਾਕੋ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਸੰਸਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਵਾਲਾ ਧਰਮ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਫਲ ਸਮਝ।
ਸਾਚ ਕਹਿਤ ਮੈਂ ਯਾਕੋ ਸਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਯਾਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਣਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ। ਪਾਹਨ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਭੇਜਦਾ ਨਾਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਭੇਜਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਿੱਜਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਨ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਡਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਸਦੇ ਫਲ ਖਾਓ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਚੀ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗ ਪਿਆ, ਟਿੱਲਾ ਉੱਚਾ, ਉਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਗਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਗਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਧਮਤਰੀ, ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਦਾਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਜਿਵੇਂ ਗਮਲਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਸਨ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗਮਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਔਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ,
ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਤੇ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਨ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰਸ। ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੰਗਰ ਰਿਹਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੰਗਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ 'ਚ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਸਾਚ ਕਹਿਤ ਮੈਂ ਯਾਕੋ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਕਰਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਮਨਵਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਫਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਹਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਭੇਦੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ ਭਗਤਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਦਾ ਕਦੀ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜੇਗਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਹਿਤਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸਥੀਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 3100 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਗੱਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਗਤੀ ਕਰਾ ਲਓ। पंडित जी 3100 रुपये दे के गति हो जाएगी? कहने हाँ गति हो जानी है। दे देते। पंडित जी ने पूछा भी हाँ हुण गति होगी? कहते हाँ जी हो गई, बस हुण तुहाडा बंदा जे पार हो गया, जिथे रुकिया सी रुकावट खत्म हो गई। वो बंदा बड़ा तेज सी, कहने लगा पंडित जी हुण पैसे वापस कर दो, बंदा तो पार हो गया। एक बार उच्चारण करो सतनाम। भी तुसीं कहा गति हो गई, हुण गल खत्म, हुण पैसे वापस कर दो सानूं। तुसीं कहा भी हुण पार हो गया, हुण गति हो गई, तो हुण पैसे वापस करो। साडे कोल तां पूरे सूरे ने, असीं तां गरीब आदमी आ बड़े। नहीं पसी जिया दिल किसी की गरीबी नूं वेख के। भाई वीर सिंह ने तां ही लिखिया सी, कहंदे दुनिया दा दर्द देख दिल दबदा दबदा जांदा, कहंदे पत्थर नहीं बनिया जांदा यारो, दर्द देख दुख आंदा। भाई वीर सिंह लिखते हैं कि दुनिया का दर्द वेख के ना मेरा दिल दब जाता है, पिघल उठता है। कहने पत्थर नहीं बनिया जाता, दर्द देख दुख आंदा। कहने मेरे को पत्थर दिल नहीं बनिया जाता, लोगों का दर्द देखता मैं दुखी हो जाना, मैनू भी दुख आंदा, मेरा भी हिरदा पिघल तुरदा है। कर्मकांडी दा नहीं पिघलेगा, माफ करना। कर्मकांडी बंदा कदी नहीं पिघलता, ਉਹਦੇ जीवन च कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का भी।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਰਨ ਦਾ, ਜੀਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਗਮੀ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਵੀ ਵਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੁਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਨਾਨਕ ਔਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿਤਨੇ ਔਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਤਨਾ ਵੱਧ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਦੇ। ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਛਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਲ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਭੇਦ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਬਤਾਵੇ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਗਰਵਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਗਰਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰੇ ਨੂੰ। ਭਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਦਰਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗਰਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਾ, ਭਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਰਯੋਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਗਰਵਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈਏ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਦੀ ਨੇਫਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕਰਮ ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾਤ ਰੱਖਣ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ।